السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارا گرامر کا سیکنڈ لیکچر ہے اور آج کا لیکچر بڑا ہی امپورٹنٹ بہت ہی اہم ترین ہے۔ اس میں کچھ نئی چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اور اس کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ جو ہم لوگ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کو اور جب ہم گرامر کو سیکھتے ہیں تو اس کو سیکھنے کے دوران جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں اور اگر وہ نہیں ہوتی تو کس وجہ سے نہیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہم نے پڑھی، ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ عربی زبان کو اردو سے جو مختلف کرتا ہے وہ اس کے اعراب ہوتے ہیں۔ اعراب جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اعراب کیا ہوتا ہے، کہ اعراب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ لیٹر کی لاسٹ لیٹر پر، کوئی ورڈ کی لاسٹ لیٹر پر جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ ہم نے اس کی تبدیلی کو نوٹس کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ اعراب کیا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، اب اس کو آگے تھوڑا سا اس کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسیکلی اعراب کیا ہے۔ اس کو کرنے سے پہلے ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ ورڈز، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ایوری سنگل ورڈ، ایوری ورڈ جو بھی آپ کی زبان سے جو لفظ ادا ہوتا ہے، جو ورڈ آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ہر ورڈ آپ کا کلمہ کہلاتا ہے۔ انگلش میں ہم اس کو ورڈ کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو الفاظ کہتے ہیں، اور عربی کے اندر ہم لوگ اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر ورڈ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے منہ سے نکلے ہوئے ہر ورڈ جو کہ میننگ فل ہوتے ہیں، جن کا کوئی میننگ ہوتا ہے، ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے اردو میں بھی پڑھا ہوا ہے اور ہم لوگ یہی بات عربی میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب کلمہ بیسیکلی ہمارے منہ سے جب کوئی ورڈز نکلتے ہیں وہ تین ٹائپس کے ہوتے ہیں، یا تو پھر وہ ناؤن ہوگا، کسی کو نام لے کر پکاریں گے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم کسی کو اس کو کوئی کام کہیں گے، ہم جو بھی بات کریں گے تو یا تو پھر ہم کسی کو نام لے کر مخاطب کریں گے، یا پھر ہم اس کو کوئی کام کہیں گے، اور تیسری چیز کیا ہوگی کہ وہ کنیکشن ہوگا جو اسم اور فعل کو آپس میں جوڑے گا، وہ ہوگا حرف، یعنی کہ وہ ورڈز ہوں گے جو کہ ان دونوں کو، اسم کو فعل کے ساتھ یا اسم کو اسم کے ساتھ جوڑے گا۔ اب ہم اگر اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کی طرف بہت ایزی ورڈز میں جائیں تو اسم کیا ہے کہ ہر کلمے کا نام، مثلاً شخص، چیز، جگہ یا صفت وغیرہ، یہ سارے کے سارے نام، نیمنگ ورڈز، وہ اسم میں انکلوڈ ہوتے ہیں۔ اس اسم کے اندر آپ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے کہ جو کام کا نام ہے، بیسیکلی آپ when you are doing some work that is a work, but if you give name to the work that is called اسم، noun۔ فور ایگزامپل میں یہ کہوں کہ کھانا، یا میں یہ کہوں کہ پینا آپ کے اس ایکٹ کا نام ہے، مینز وہ جو ایکشن ہے، پینا، پانی پینا، یعنی کہ پینا جو ہے وہ دیٹ از دا نیم آف دا verb، مینز وہ جو ایکشن ہے آپ کا اس کا نام ہے وہ۔ تو وہ جو کام کے نام جو ہوتے ہیں وہ بھی اسم میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، جو کام کا نام ہوتا ہے وہ بھی اسم میں ہی شامل ہوتا ہے، جیسے آپ کا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یعنی یہ سارے کے سارے کام کے نام جو ہوتے ہیں وہ بھی اسم میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر میں بتاؤں گی کام کے نام اسم میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں، شخص، چیز، جگہ یا صفت جو بھی ہوتی ہے وہ سارے کے سارے اسم ہوتے ہیں۔ لیکن جو کام ہوتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں شاید وہ کام جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی کام کا نام آپ کا اسم ہوتا ہے، بٹ آپ جب اس کام کو ایک ٹائم پیریڈ کے اندر باؤنڈ کر دیتے ہیں، آپ اس کو ٹائم پیریڈ میں قید کر دیتے ہیں، جب اس کے ساتھ ٹائم پیریڈ لگا دیتے ہیں، ٹائم لگا دیتے ہیں، وقت لگا دیتے ہیں، تو تب وہ آپ کا فعل بنے گا۔ جب تک آپ نے اس کام کے ساتھ، کام کے نام کے ساتھ ٹائم کو مینشن نہیں کیا، till that time that will be your noun۔ یاد رکھیے گا، پھر سے میں بتانا چاہوں گی کہ کام کا نام آپ کا اسم ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارے آپ کے اسم ہیں، لیکن جب آپ اس کے ساتھ ٹائم کی، وقت کی، زمانے کی کوئی قید لگا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا فعل بن جاتا ہے۔ جیسے کسی کام کا کرنا، فعل کیا ہے؟ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا ظاہر ہو اور اس میں زمانہ بھی لازمی موجود ہو، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر۔
और इसी तरह से उर्दू में हाल, माजी, मुस्तकबिल। अरबी में दो ही यूज होते हैं, जो कि माजी और मुदारे। मुदारे में क्या होता है, जिसके अंदर हाल और मुस्तकबिल दोनों आ जाते हैं। यानी जब आप उसके अंदर टाइम पीरियड लगा देते हैं तो फिर वो आपका फेल में आता है, उससे पहले वो फेल में नहीं आता। उसने पढ़ा, जिस तरह से माजी में हो गया, उसने पढ़ा। हमने सिर्फ पढ़ा अगर कहते हैं तो पढ़ना जो है, पढ़ना जो लफ्ज है, पढ़ना, वो काम का नाम है। लेकिन जब हमने कहा उसने पढ़ा तो ये फेल माजी हो गया। ठीक है। अब हर्फ है। हर्फ क्या होता है? ऐसा कलमा जिसके अपने कोई मानी वाजे नहीं होते, इसका कोई वर्ड का मीनिंग नहीं होता। ये अकेला हो तो आपको कोई इसका मीनिंग नहीं बताता, आपको कुछ समझ नहीं आती, लेकिन ये किसी दो लफ्जों के बीच में जोड़ने के लिए आता है। अगर वो कनेक्शन ना हो तो हमें उनकी भी समझ नहीं आती। ये मीनिंगफुल बनाता है सेंटेंस को, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर देता है। जिस तरह से एक इमारत होती है, इमारत के ऊपर सिर्फ आप सिर्फ ईंटों को खड़ा कर दें और उसके बीच में सीमेंट ना लगाएं तो ईंटें हवा से गिर जाएंगी, और या आंधी से गिर जाएंगी, या हाथ लगा यानी या कोई धक्का देगा तो वो गिर जाएंगी। लेकिन जब आप उसको एक बुनियाद देते हैं, पूरी तरह से उसको सीक्वेंस में बनाते हैं और उसको पूरी तरह से खड़ा करते हैं, और वो फिर मजबूत दीवार बनती है। बिल्कुल इसी तरह से हर्फ भी वो है जो कनेक्शन देता है इसम और फेल को आपस में, या इसम को इसम से भी मिलाता है, या फिर फेल को इसम से मिलाता है, या इसम को फेल से मिलाता है। ये वो कनेक्शन होता है हर्फ, जो इनको रब्त बनाता है, इनका आपस में राब्ता बनाता है और इनको आपस में जोड़ता है। और अकेला अगर हर्फ हो तो उस हर्फ की कोई अहमियत नहीं है, उस हर्फ का कोई फायदा नहीं है, हमें उस हर्फ की कोई जरूरत नहीं है। अकेला वो कोई मानी नहीं रखता। इसका मानी और इसकी अहमियत तब होती है जब ये इनके साथ मिलता है। ऐसा कलमा जिसके अपने मानी वाजे ना हो, बल्कि दूसरे कलमे को किसी ना किसी तरह जोड़ने या रब्त बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हर्फ कहा जाता है। आगे हम देखते हैं अब इसम के बारे में। अब इसम को हम मजीद इलेबोरेट करते हैं, इसम क्या है। सबसे पहली बात, हम जब भी किसी इसम को देखते हैं तो उसमें चार चीजों को हमें पहचानना लाजिम है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम सबसे पहले तायुन करते हैं हम लोग जिन्स का, जेंडर का। जिन्स क्या होता है, जिन्स क्या है, उसे मुजक्कर और मोनस दोनों आ जाते हैं। और उसके अंदर सबसे पहली बात आती है, अब मोनस मुजक्कर तो हमें सिंपल है, मुजक्कर को पहचानना, दैट इज वेरी इजी। बट व्हाट इज डिफिकल्ट, व्हाट जो हमें थोड़ा सा इशू देता है, प्रॉब्लम देता है, दैट इज मोनस। जो फेमिनिन है वो क्या है? एक होता है हकीकी मोनस, एक होता है गैर हकीकी मोनस। हकीकी मोनस वो होता है जिसके साथ आपका मुजक्कर मौजूद हो, यानी जो जोड़े की हालत में मौजूद हो, यानी जिसका जो मुजक्कर जिसकी मोनस मौजूद होती है, जैसे मर्द का औरत है, माँ बाप, बेटा बेटी, यानी जिसका मुजक्कर आपका मौजूद हो, जिस मुजक्कर का मोनस मौजूद हो, जिसका जोड़ा मौजूद हो, वो हकीकी मोनस है। ठीक है। जिसका मुजक्कर मौजूद होता है, जो हकीकत में हकीकतन मोनस है, उसको हकीकी मोनस कहा जाता है। जो नेचुरली अल्लाह ताला ने जिसको जोड़े की शक्ल में बनाया, जिसका जोड़ा मौजूद है, जिसका पेयर मौजूद है, वो हकीकत में है और हकीकी मोनस है। एक होता है जो गैर हकीकी मोनस है, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं, वो क्या है कि एक वो है जिनको हम अलामत के हिसाब से पहचानते हैं, जिसका आपको मैंने बताया था, जिसमें गोल ताबी आती है, कुछ और भी इलामात हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे जब इसको पढ़ेंगे तो हम उसको मजीद इलेबोरेट करेंगे। और एक वो है जो उसको समाई मोनस कहा जाता है, जो समाअत से निकला है, सुनने को। यानी कि जिस तरह से हमने उन अहले जुबान को सुना, जिस तरह से हमने उन लैंग्वेज वालों को सुना, जिस तरह से उन्होंने बोला, हम बगैर किसी क्वेश्चन किए हमने उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, और वो उन लैंग्वेज वालों ने उसको मोनस कहा तो हमने भी उसको मोनस कह दिया। हमारे पास उसके लिए कोई खास रूल नहीं है, हम उसको समाज यानी जैसे हमने सुना उसको हमने वैसे ही मोनस कह दिया। ये है समाई मोनस। और उर्दू में भी हम ऐसे ही करते हैं। जिस तरह से हम कहें, अगर उर्दू में कहें कि कुर्सी को हम मोनस कहते हैं, हमारी उर्दू की जुबान में हम कुर्सी को मोनस कहते हैं। ठीक है। मेज को हम लोग मुजक्कर कहते हैं। ये हमारी जुबान है, और हमारी जुबान में समाज के हिसाब से हम अपनी जुबान में इसको, हमारे पास कोई रूल नहीं है इसके लिए, हमने इसको मोनस कहा है समाज के लिए, हमारी लैंग्वेज में है, हमारी मर्जी हम इसको मोनस कहें मुजक्कर कहें। तो बाकी सुनने वालों को हमारी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए हम उन्हें वैसे ही इसको मोनस कहना पड़ेगा। ऐसे ही अरबी जुबान में बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक और बात आती है जिसको एराब कहा जाता है। अब एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को बहुत अहम बात बताना चाहूंगी, इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, सुन समझ लीजिएगा। एक होता है रफा। रफा होता है जब भी कोई हरकत होती है, फॉर एग्जाम्पल जो पेश है उसको आप कहते हैं रफा। ठीक है।
पेश जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, रफा। पेश को रफा कहा जाता है, कहीं पर भी पेश होगी तो आप उसको रफा कहेंगे। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपसे, ये कहूँ कि ये क्या है, ये कौन सी हरकत है, तो आप कहेंगे कि रफा है ये। ठीक है। और जबर को क्या कहा जाता है, नसब। ये ऐसे ही है। मैं आपसे ये कहूँ ये कौन सी हरकत है, आप कहेंगे कि नसब है। एक होता है जर, जो जेर होती है। अगर यहाँ पर ये जेर है तो मैं कहूंगी कि आपसे पूछूंगी कौन सी हरकत है, आप कहेंगे ये जर है। ये रफा है, ये नसब है, ये जर है। यानी कि ये पेश है, ये जबर है, और ये जेर है। लेकिन जब आपने वो रफा किसी को दे दी, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये कहूं कि ये बा है, बा के ऊपर हमारी ये रफा लगी हुई है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपसे पूछूं कि बा क्या है, तो आप कहेंगे मरफू है। जब वो हरकत हम किसी को दे देते हैं, जब हम उसको वो दे देते हैं, पीछे बीम लगा दिया, ये मरफू बन गया। लफ्ज वही है, देखें, रा, फा और आइन, यानी कि मफूल, यानी कि इसको दिया गया, इससे इस पर काम किया गया। किस पर काम किया गया, आपने काम किया, बा पर काम किया। काम क्या किया, उसको आपने रफा दे दी। बा को आपने रफा दी तो वो मरफू बन गया, मफूल बन गया, यानी कि इस पर काम किया गया, हमने काम देख करके इसको मफूल बना दिया। आप इसको अगर मफूल के वजन पर डालें तो ये मफूल के वजन पर पूरा उतरता है, मफूल। ठीक है। मरफू, मरफू है ये, यानी कि इसको आपने रफा दे दी, ये मरफू बन गया। जिसको आपने नसब दे दिया, जिसको आपने जबर दे दिया, वो मंसूब बन गया। यानी अगर आपकी वैसे जबर पड़ी हुई है तो वो नसब होगी। लेकिन जब आपने बा के ऊपर जबर रख दी, तो मैं आपसे ये कहूं कि बा क्या है, तो आप कहेंगे बा मंसूब है। क्यों? क्योंकि बा को हमने, बा पर हमने काम किया। काम क्या किया, उसको नसब दी, नसब देकर वो मंसूब बन गया। इसी तरह से आपकी जब जेर पड़ी हुई है, ऐसे ही रखी हुई है, तो ये जेर है, जर है। लेकिन जब आपने उस जर को किसी लेटर को दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जीम को जर दे देती हूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जीम क्या है, तो आप कहेंगे जीम मजरूर है। जीम को जर दी हुई है, जब हम उसकी मलकियत में दे देते हैं, यानी कि आपने उसके ऊपर काम किया है, मजरूर कर दिया है आपने इसको। मरफू कर दिया यानी कि उसको रफा दे दी, मंसूब कर दिया यानी कि उसको नसब दे दिया, मजरूर कर दिया यानी आपने उसको जर दे दी। ऐसे ही अगर पड़ा हुआ है तो वो रफा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है तो नसब है, ऐसे ही पड़ा है तो जर है। ठीक है। ये हो गया हमारा एराब। इंशाल्लाह आज हम इस एराब को थोड़ा डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। आगे है वुसत। वुसत के अंदर दो चीजें आती हैं जो कि मारफा और नकरा है, इंशाल्लाह इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और आगे है उसके बाद अदद। अदद क्या है, उसमें वाहिद हम एक एक डिस्कस करते हैं, सिंगुलर, और उसको पहचान का तरीका क्या होता है, उसके ऊपर तनवीन होती है। एक होता है जिसको तस्निया कहते हैं, और तस्निया बनाने का तरीका क्या होता है कि तस्निया के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि तस्निया, अगर जब हम लोग पेश वाली हालत में, क्योंकि हम इसम की बात कर रहे हैं, याद कर रखिएगा, इसम की बात कर रहे हैं हम लोग, फेल की बात नहीं कर रहे हैं। इसम जो होता है वो जबर और जेर और पेश तीनों हालतों में होता है। लेकिन जो हमारा फेल होता है वो जेर की हालत में नहीं जाता, क्योंकि फेल के साथ जेर कभी भी नहीं आती है। कभी भी नहीं आती, नेवर एवर। इसका मतलब है कि ये हालतें जो हैं, नसब और जर की हालत जो होती है, और ये जो रफा की जो हालत होती है, कि ये इसम में होती हैं। अब अगर हम इसका जब तस्निया बनाते हैं, जब हम उसको पेश की हालत में तस्निया बनाते हैं, यानी कि उसके रफा की हालत का जब तस्निया बनाते हैं, तो आना, यानी कि हम लोग उसके ऊपर अलिफ लगाकर उसके आगे नून डाल देते हैं। और जब हम लोग नसब और जर का तस्निया बनाते हैं तो हम लोग आईना, यानी कि लास्ट लेटर पर जबर दे देते हैं और नून के नीचे हम जेर दे देते हैं, तो वो बन जाएगा, तस्निया उसका बन जाएगा। और वाहिद के आखिर में मैंने आपसे कहा कि तनवीन आती है, और जमा के आखिर में हमने बताया है आपको कि वाव नून लगाते हैं, जिसकी हमने प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी कर लिया, आप लोग जमा पहचानना शुरू हो गए होंगे कि वाव नून लगाने से वो आपका जमा बन जाता है, और पिछले लेटर पर पेश आती है और आगे आपका वाव नून लग जाता है। ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पर, जब हम लोग जबर और जेर का जमा बनाते हैं, जैसे लिल आलमीन, लिल आलमीन, मीन, लास्ट लेटर पर जेर दी, और जेर देने के बाद आपने उसके नून पर जबर दी। याद रखिएगा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी आसान तरीन बात है, ये है कि अगर आप लास्ट लेटर को यहाँ पर जबर देंगे
تو یہاں پر اس کے لاسٹ لیٹر پر، یعنی کہ فار ایگزامپل مسلمون ہے، مسلمون اگر میں یہ کہوں آپ لوگوں کو یہ مسلمون ہے، مسلم مسلمن، مسلمون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمون ہے، اگر مسلمون کا اگر آپ اس کا تسنیہ بنائیں گے تو آپ اس کا جب الف نون سے بنائیں گے تو مسلمان ہی بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور جب اس پر زبر اور زیر کا جب ہم اس کا جمع تسنیہ بنائیں گے تو ہم لاسٹ والے لیٹر کو، یہ جو من ہے، کیونکہ ہم لوگ نصب کا زبر اس کو بنا رہے ہیں، تسنیہ بنا رہے ہیں، تو اس کے پاس پہلے ہی آلریڈی نصب موجود ہے۔ نصب کیا ہے؟ زبر، زبر موجود ہے، ماں زبر موجود ہے۔ اب ہم آگے اس کی لگائیں گے کیا؟ یا اور نون لگا دیں گے، ایڈ کریں گے۔ اگر یہاں پر زبر ہے تو یہاں پر یقیناً زیر آئے گی، دونوں پر ایک ایک حرکت نہیں آ سکتی، یہاں پر بھی اور زبر اور لاسٹ لیٹر پہ بھی زبر نہیں آ سکتی ہے، مسلمئی نہیں بن جائے گا، یعنی کہ دو مسلمان، ٹھیک ہے۔ آپ جب آپ اس کو جمع بنائیں گی، اگر آپ اس کو جمع بنائیں گی تو یہاں پر بن جائے گا، یہاں پر زیر آئے گی مسلمینا، یعنی اس کا اپوزٹ ہم یہاں پر ڈالیں گے، مسلمینا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا ہمارا تسنیہ بنانے کا طریقہ اور جمع بنانے کا طریقہ، انشاءاللہ اس کو ہم لوگ آگے ڈیٹیل میں کریں گے، یہ صرف اور صرف آپ کو اس کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ ہر اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ فاعلی حالت یعنی کہ وہ جب بھی آپ کا سبجیکٹ ہوتا ہے تو دیٹ از آلویز ان دا فارم آف رفع۔ رفع کیا ہے؟ یعنی کہ اس کے اوپر ہمیشہ آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ پیش ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ آپ کے فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش ہوگی، ہمیشہ۔ اور جب وہ آپ کا مفعول کی حالت میں ہوتا ہے تو مفعول کے اوپر ہمیشہ آپ کی نصب یعنی کہ زبر ہوتی ہے، ہمیشہ۔ جب بھی آپ کا اسم مفعول کی حالت میں ہوگا تو اس پر زبر ہوگی، اور جب بھی وہ اضافت کی حالت میں ہوگا تو اس کے نیچے زیر آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ۔ اضافت کہتے ہیں پوزیسو کو، یعنی کہ جیسے ہم انگلش میں اپوسٹرفی یوز کرتے ہیں نا، تو وہ اضافت ہے، پوزیسو ناؤنس ہم لوگ جب بناتے ہیں پوزیسو اپوسٹرفی یوز کر کے، تو یہ وہ اضافت وہی ہے، پوزیسو۔ اچھا، فاعلی حالت فار ایگزامپل میں یہ کہوں عابدوں، عابدوں، یا میں خالد کہہ لیتے ہیں، خالد، خالد، جو خالد ہے یہ کون سی حالت میں ہے؟ خالد جو ہے، خالد، یا زید، زید کہہ دیں، زید جو ہے یہ کون سی حالت میں ہے؟ فاعلی حالت میں ہے، مفعولی حالت میں ہے؟ اس کے اوپر پیش ہے۔ ہر اسم کسی حالت میں ہوگا نا، ایسی تو نہیں اسم اٹھا کے رکھ دیں گے، یا تو پھر فاعل ہوگا، مفعول ہوگا، یا پھر اضافت کی حالت میں ہوگا، ان میں سے کسی ایک حالت میں وہ ضرور موجود ہوگا۔ اب آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے اور مجھے جلدی سے بتائیے گا کہ زید جو ہے وہ کون سی حالت میں ہے؟ فاعلی حالت میں ہے، مفعولی حالت میں، یا اضافت کی حالت میں ہے؟ جی ڈاکٹر جویریہ، انمیوٹ کیجیے گا ڈاکٹر صاحب۔ زید جو ہے یہ کون سی حالت میں، فاعلی حالت میں ہے یا پھر مفعولی حالت میں ہے یا پھر اضافت کی حالت میں ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی انمیوٹ کیجیے گا ڈاکٹر صاحب پلیز۔ جی، ضرب زید، یہاں پر زید جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، یا پھر وہ مفعول ہے، کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جی ناہید جی آپ بتائیے گا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ انمیوٹ کیجیے پلیز، اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ جی فائل ہے، خالدن فائل ہے۔ فاعل ہے، اچھا، اگر میں یہ اس کا معنی ہوگا ضرب زید، کیا معنی ہوگا؟ زید نے مارا۔ زید نے مارا۔ اگر میں یہ کہوں ضرب زیدن، ضرب زیدن، ہم اس کو زبر دے دیں فور زید کو ایگزامپل، مارا۔ زید کو مارا، ٹھیک ہے، ضرب زیدن، اب ہے تو زید ہی ہے، لیکن دیکھیں کہ اب اس کا اعراب تبدیل کرنے سے اس کا سٹیٹس بدل گیا، ضرب زیدن، زید کو مارا گیا، یعنی کہ اس کو زید کو کسی اور نے مارا ہے، ٹھیک ہے، ضرب زیدن، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ
अगर मैं इसके नीचे इसी तरह से हम अगर कोई और जुमला बना दें और ज़ैद के नीचे ज़ेर लगा दें, तो हम इसका बताएंगे कि हम ये जो ज़ैद है ये इजाफत की हालत में है, कि ये फॉर एग्जांपल ये चीज़ जो है वो ज़ैद की है। ठीक है। हम अगर जब इसको इजाफत की हालत में डालेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये उस ज़ैद की है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए हम अगर कोई और एग्जांपल हम देख लें, जैसे कलम ज़ैदिन, क्या कहेंगे इसको? ये दिन है, इसके नीचे जे लगी है, क्या होगा जी? जेबुनिसा। जी जेबुनिसा। शबाना जी अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जेबुनिसा आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी। कलम जैद की है। जी जैद की कलम, ये क्या होगी? जी ये किसकी कलम होगी? अब देखिए कि आप जैद। यहाँ जैद वही है, लेकिन जैद के ऊपर पेश आई तो वो फाइल बन गया। जैद के ऊपर जब जबर आई तो जैद मफूल बन गया, यानी कि जैद पर काम किया गया। और जब जैद को जैद दी तो जैद जो है वो इजाफत की हालत में चला गया, यानी कि वो कलम जैद की हो गई। जैद। यानी लफ्ज वही जैद ही है, सिर्फ उसका जी जबर पेश चेंज करने से उसका स्टेटस बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया, चेंज हो गया। ये है इसम की तीन हालतें हैं, जिनको फाइली, मफूली और इजाफी हालत कहा जाता है। आगे चलते हैं जी। फिर से अब अगली एक और इम्पोर्टेंट बात हम देखेंगे कि वो क्या है। वो ये है कि मोरब देखते हैं किसको। मोरब किसको कहते हैं? जिस पर एराब आए, यानी कि जिस लेटर पर एराब आए उसको मोरब कहते हैं। जिस पर एराब आता है, जो एराब लेता है, उसको मोरब कहते हैं। अब मोरब की आगे दो अकसाम हैं। वो अकसाम क्या होती हैं? एक मुनसरिफ होता है, एक गैर मुनसरिफ होता है। हम इनको आगे मजीद डिटेल में देखेंगे कि मुनसरिफ कौन सा है और गैर मुनसरिफ कौन सा है। मोरब कहते हैं एराब वाला, जो एराब लेने वाला है, यानी कि जेर जबर पेश लेने वाला है, मोरब है। फिर से कहूंगी, जिस पर एराब आए, जो एराब को कबूल करे, उसको मोरब कहते हैं। और आगे मोरब की दो इकसाम हैं, एक मुनसरिफ एक गैर मुनसरिफ। और एक होता है मबनी। मबनी वो होता है जिस पर एराब ना आए, जो किसी भी हालत में एराब को कबूल नहीं करता, ना वो जेर की हालत में जाता है, ना जबर की, ना पेश की। वो किसी भी एराब को नहीं लेता, वो हमेशा एक ही हालत में रहता है। इसका महल्ली आराब होता है, महल्ली आराब। फिर इसको अब थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। महल्ली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि आप उसको किसी दूसरे की जगह देते हैं, यानी वो मबनी अगर वो मुनसरिफ होता, तो अगर अगर है तो वो मबनी, क्योंकि मबनी पर ना जबर आती है, ना जेर आती है, ना पेश आती है, उसका कोई एराब नहीं होता। एराब क्या होता है? एराब इज बेसिकली इट टेल्स यू अबाउट द स्टेटस ऑफ द नाउन। डू यू अंडरस्टैंड? आई मीन टू से Arab gives us that about the tells us about the status। ये वो स्टेटस था जो हमें एराब ने दिया। उसने हमें फाइली स्टेटस दिया, मफऊली स्टेटस दिया और इजाफी स्टेटस दिया। ये तीन स्टेटस उसने हमें एराब ने दिए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मबनी वो होता है जो एराब को लेता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास जेर जबर पेश नहीं होती, होती है, लेकिन उसका वो स्टेटस नहीं आता। यानी वो अगर जबर उसके आखिरी लेटर पर जबर है तो वो हमेशा पेश में जाएगा तब भी, यानी कि वो फाइली हालत में होगा तभी वो पेश में होगा, अगर वो मफूली हालत में होगा तब भी पेश में होगा, और अगर वो इजाफी हालत में होगा तब भी वो पेश की हालत में होगा। यानी वो एराब को स्टेटस में चेंज नहीं करता, लेकिन हम उसको महल्ली अराब देते हैं। महल्ली अराब क्या होता है? महल्ली अराब ये होता है कि अगर तो वो मुनसरिफ होता, अगर तो वो मुनसरिफ होता तो वो क्या होता? वो फाइली हालत में होता, या मफूली हालत में होता, या इजाफी हालत में होता, यानी हालत रफा में होता, या नसब में होता, या जर में होता। ये वो स्टेटस, इसलिए इसको हम लोग महल्ली आराब कहते हैं, कि आप उसको किसी और की सीट पर बिठा देते हैं, यानी कि असल में वो मौजूद नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा अगर छुट्टी पर गया हो, हम उसकी जगह किसी और बंदे को वहां पर बिठा दें, तो वो बंदा
वो बंदा असल में वो उस सीट का होल्डर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डायरेक्टर छुट्टी पर है तो आप अगर किसी डायरेक्टर को वहां पर किसी और को कुछ दिनों के लिए डायरेक्टर बिठा दें तो वो डायरेक्टर नहीं बन जाएगा। ठीक है, हमने उसको थोड़े दिनों के लिए वो स्टेटस दिया है उसकी गैर मौजूदगी में। ठीक है, महल्ली आराम होता है, यानी कि उसको दिया गया। अगर वो मुनसरिफ की जगह पर होता तो क्या होता, इसलिए इसको कहा जाता है महल्ली आराम। आगे चलते हैं जी इसम की इकसाम को। अब देखते हैं इसम की इकसाम में क्या आता है, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ और मबनी। इसम जो मुनसरिफ होता है वो हर हर एराब लेता है। मुनसरिफ के आखिर में आपको रफा भी नजर आएगी, नसब भी नजर आएगी, जर भी नजर आएगी और तनवीन भी आएगी। तनवीन हम जानते हैं कि हर इसमें नकरावर मौजूद होती है। मुनसरिफ वो होता है जो कि हर हर एराब को ले लेता है। सर्फ का मतलब होता है ना फेरना, इधर उधर फेरना, इधर उधर तब्दीलियां लाना। तो तब्दीलियां यानी कि हर किस्म की तब्दीली को वो ले लेता है। इल्मुसरफ क्या होता है, तब्दीली है, फेरना। तो मुनसरिफ क्या होता है, जो हर तरह की तब्दीली को फेरने को ले लेता है। वो रफा भी ले लेता है, नसब भी ले लेता है, जर भी ले लेता है, तनवीन भी ले लेता है। लेकिन जो गैर मुनसरिफ होता है वो हालत रफा में भी जाता है और नसब में भी जाता है, लेकिन उसके साथ कभी भी जेर नहीं आती और उसके साथ तनवीन कभी भी नहीं आती। अब ये हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे वो क्या है। यानी वो इस यानी अगर वो आप उसको जेर की हालत में इजाफत देंगे भी तो वो इजाफत आपको एराब की हालत में नजर नहीं आएगी, यानी कि जेर लगी हुई नजर नहीं आएगी आपको। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ दो हालत में, यानी कि उसके ऊपर सिर्फ आप रफा डाल सकते हैं और नसब डाल सकते हैं। जैसे इब्राहिम, इब्राहिम जो लफ्ज है, इब्राहिम, इब्राहिम पर आपने कुरान में पढ़ा होगा इब्राहिम भी लिखा होता है और इब्राहिम भी लिखा होता है। इब्राहिमी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, आपने कुरान में कहीं पर भी इब्राहिमी नहीं पढ़ा होगा। ये गैर मुनसरिफ है। इब्राहिमू हो सकता है, इब्राहिमा हो सकता है, इब्राहिमू नहीं हो, मी नहीं हो सकता। इसी तरह से आपने इब्राहिमुन भी नहीं पढ़ा होगा कुरान में कहीं पर। क्या आप लोगों ने इब्राहिमुन पढ़ा है? नहीं पढ़ा। कुरान के अंदर इब्राहिमुन भी नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा। इसका मतलब यह है कि गैर मुनसरिफ पर ना तो जेर आती है और ना ही तनवीन आती है। अब मबनी, फिर से अब हम मबनी का एराब देखते हैं कि मबनी पर कोई भी एराब जाहिर नहीं होता, यानी इस पर किसी भी किस्म का एराब जाहिर नहीं होता। हम इसको कौन सा एराब देते हैं जी, जल्दी से बताइएगा, कौन जल्दी से मुझे बताएगा, हैंड रेज कीजिएगा फटाफट। मबनी को हम कौन सा एराब देते हैं, मबनी को हम कौन सा एराब देते हैं? जी अजरा, मबनी को हम कौन सा एराब देते हैं? महल्ली एराब। महल्ली एराब, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फाजिद, वेरी गुड, शाबाशी। अब आगे चलते हैं जी, हम लोग यहां तक समझ आ गया आपको? यहां देखते हैं जी, ये भी बड़ा ही आसान तरीन, बहुत ही आसान तरीन है। अब यहाँ पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ नोटिस कीजिएगा इसकी चेंजेस को। हम लोग सबसे पहले मुनसरिफ इस्म की गर्दान को देखते हैं। मुनसरिफ क्या है? हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अदद, जो आपको अदद बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि देखिए ये वाहिद है, ये तस्निया है और ये जमा है, तीनों चीजें यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, मुजक्कर को हमने कहा कि जी मुजक्कर को नीला रंग पसंद है, तो मैंने बड़ी ध्यान से सोच समझ के उनको नीला रंग दिया। और मोनस क्योंकि वो पिंक पिंक होती हैं तो पिंकिश कलर मैंने उनको दे दिया। ठीक है जी, इसलिए यहां से मोनस शुरू होता है ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो समझने में। सबसे पहले ये देखिएगा, वाहिद जो होता है वो एक होता है, कोई भी एक शख्स चीज जो भी होता है। तस्निया दो होते हैं और जमा दो से ज्यादा चीजों को तस्निया कहते हैं। और एक होता है जमा सालिम, सालिम कहते हैं। सालिम, अब एक बात और थोड़ी सी जहन में डालिएगा, सालिम उसको कहते हैं जो किसी रूल के तहत, जो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हम उसको जमा बनाते हैं और उसके अंदर वाहिद भी मौजूद होता है, उसको कहते हैं सालिम। फॉर एग्जाम्पल, अरबी इंग्लिश के अंदर भी अगर अगर आप लोग देख लें, फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्ड देखें इंग्लिश में, वो मैं अगर ये कहूँ कि जैसे कैट है, उसका प्लूरल क्या होगा? कैट्स होगा। चेयर का चेयर्स होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल हम जब चेंज बनाते हैं तो उसको उसको कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाइफ को कहें तो वाइव्स बन जाता है, VES बन जाता है, उसके अंदर से चेंजिंग आ जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल ही
वर्ड को ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, अरबी जुबान के अंदर भी सेम वही है। अगर आप पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही जिस उसके अंदर आपका वाहिद मौजूद हो और आप उसको जमा बनाएं किसी रूल के तहत, जैसे इंग्लिश में हम कुछ के आगे एस और कुछ के आगे ईएस डाल देते हैं, कुछ को हम लोग पूरे रूल के तहत हम उसको जमा बनाते हैं। अरबी जुबान के अंदर भी जब आप किसी को रूल के तहत और उसके अंदर इसम वाहिद भी मौजूद हो तो उसको जमा सालिम कहते हैं। लेकिन अगर जब आप उसके अंदर जमा आप जब उसको जमा बना रहे हो और उसके अंदर आपका वाहिद मौजूद ना हो, उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जमा मुकस्सर कहते हैं। इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं मुकस्सर को। जमा सालिम को देखते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं वाहिद को। मुस्लिमुन रफा की हालत में है, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर रफा की हालत में है मुस्लिमुन। इस पर अगर मैं आपसे पूछूं इसकी इराबी हालत क्या है तो आप क्या बताएंगे? मुस्लिमुन की इराबी हालत कोई क्या बताएगा? जल्दी से बताइएगा, हैंड रेस कीजिएगा जी। मुस्लिमुन की इराबी हालत क्या है? मुस्लिमुन की इराबी हालत क्या है जी नौरीन? मुस्लिमुन की इराबी हालत क्या है? मैडम, रफा। नहीं, रफा नहीं है बच्चे। रफा जो मुस्लिम है, फाइल, नहीं फाइल नहीं नहीं हालत। नहीं नहीं, यानी ये इसके ऊपर रफा लगी है तो ये क्या बन गया? कौन सी इराबी हालत में आया? डबल पेश पेश है ना इस पर। नहीं, मुस्लिम। रफा लगाने से क्या बन गया? मरफू हो गया हम्म, ना। जी। मरफू हो गया। वैसे तो रफा ये पड़ी हुई है, ये रफा है, लेकिन जब हमने इसको रफा दे दिया तो मुस्लिमुन क्या हो गया? जी मरफू जी, है। मरफू हो इराबी गया। हालत क्या है? कि मरफू है। इसकी इराबी हालत क्या जी है? जी, मरफू। मरफू है। मरफ मरफू। ठीक है, ये इसकी भी इराबी हालत अगर मुस्लिमान ही करेंगे तो ये इसकी भी इराबी हालत मरफू ही होगी। मुस्लिमूना की भी इराबी हालत मरफू ही होगी, क्योंकि ये इसी रूल के तहत ये तस्नियां बने हैं। अब आप देखिएगा जी, वो क्या है? इसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल, हम जब इसका तस्निया बनाते हैं, इसको तस्निया बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीन तरीका ये है। आप लोग हैंड रेज करेंगे ना तो फिर मैं आप लोग को अनम्यूट कर सकूंगी। अगर मैं सबको अनम्यूट कर दिया तो फिर पढ़ा नहीं सकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोग अपने माइक्स पे कंट्रोल करते हैं तो मैं सारों को अनम्यूट कर देती हूँ। अच्छा जी, अब देखिएगा हम इसका तस्निया बनाते हैं। तस्निया बनाने का बहुत ही आसान तरीन तरीका है। आप देखिए, आप लोगों को मुस्लिम का पूरे अल्फाज, पूरे के पूरे लेटर्स जहां पर इसके अंदर नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं? ये देखिए, मीम सीन और लाम नजर आ गए। मीम सीन लाम और मीम भी इसके अंदर मौजूद है। ये सारे के सारे लेटर्स इसके अंदर मौजूद है। हमने इजाफा किसका किया? अलिफ और नून का। अलिफ हमने डाला क्यों? हमने अलिफ और नून जो है वो तस्निया के लिए डालते हैं, मुस्लिमानी। तस्निया के लिए हमने अलिफ और नून डाला तो बन गया मुस्लिमानी। ठीक है, जेर ही आई यहां पर। ठीक है, मुस्लिमानी क्या बन के गया? मुस्लिमानी। ठीक है, आप इस चीज को देखिएगा, यही जेर आगे हम लोग कैरी ऑन करेंगे तस्निया की, यहां पर भी यही है और नीचे भी वही है और नून भी वही है। यानी कि जो ऊपर आपने किया सेम एज इट इज आपने वही किया है, यहां पर सेम वही है। हमने कोई तब्दीली नहीं की, सिर्फ उसके साथ हमने क्या किया? अलिफ को हटाकर या डाल दिया। ठीक है, अब देखिए मुस्लिमन, हम लोग जब मुस्लिमन बनाते हैं तो जब तनवीन डालते हैं जबर वाली तो हम जानते हैं उसके साथ अलिफ का ऐड करना लाजिम होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इलामत के तौर पर लिखा जाता है, अदरवाइज इसकी और कोई जरूरत नहीं है। ये नस्ब की हालत में और जर की हालत में दोनों सेम ही लिखे जाते हैं। मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। मीम सीन लाम मीम पूरा का पूरा वैसे ही मौजूद है। जबर भी वही जो हमने तस्निया की लगाई, सिर्फ और सिर्फ चेनिंग क्या आई? अलिफ की बजाय यहां पर या आया है, बस। यहां पर अलिफ की बजाय या आया है और मुस्लिमैनी बन गया है। मुस्लिमुन मुस्लिमानी, मुस्लिमन मुस्लिमैनी, मुस्लिमिन मुस्लिमैनी। कौन पढ़ के सुनाएगा? जल्दी से बताइएगा जी। मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमुन मुस्लिमानी, मुस्लिमन मुस्लिमैनी, मुस्लिमिन मुस्लिमैनी। जल्दी से आइएगा प्लीज। जी अस्मा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्लिमुन मुस्लिमानी, मुस्लिमन मुस्लिमैनी, मुस्लिमिन मुस्लिमैनी। हाँ जी, याद रखिएगा नस्ब और जर दोनों हालतों में ये यही रहेंगे। जब रफा हो तो वो
اسم کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ اسم کی حالت کیا ہوتی ہے جب رفع ہو؟ فاعلی حالت میں ہوتا ہے، مفعولی ہوتا ہے، یا اضافی حالت میں ہوتا ہے؟ جی عائشہ صدیقہ، آپ بتائیں گی؟ جی پلیز جلدی سے آئیے گا، اس طرح سے ہمارا وقت بہت زیادہ نکل جائے گا۔ جی ہدا، جی ہدا آپ بتائیے گا بچے جلدی سے۔ جب فاعلی حالت میں ہوگا۔ فاعلی حالت میں، اور جب نصب کی حالت میں ہو تو وہ کون سی حالت میں ہوگا؟ نصب کی حالت میں ہو تو کون سی حالت میں ہوگا؟ جی نصب کی حالت میں، جی ڈاکٹر جویریہ، نصب کی حالت میں کون سی حالت میں ہوگا ڈاکٹر صاحبہ؟ جی ناہید پلیز انمیوٹ کیجیے۔ مفعولی جی مفعولی حالت میں ہوگا، اور جب جر کی حالت میں ہو تو کون سی حالت میں ہوگا؟ جی عذرا، اب ان چاروں کے علاوہ بھی پلیز باقی ہینڈ ریز کیجیے گا۔ اضافی اضافی اضافی۔ حالت میں، الحمدللہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں ساری سمجھ آ گئیں کہ یہ آپ کا فاعلی حالت میں، مفعولی حالت میں، اور یہ اضافی حالت میں۔ اب جمع کو دیکھیے گا، آپ نے قرآن کے اندر اس کو پہچان لیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے جمع کو پہچان لیا قرآن کے اندر۔ آپ اس کا پیش وہی ہم پیش لے کر آ رہے ہیں آگے، کیونکہ یہاں پر ہم نے الف دینا تھا، اس لیے الف دینے کی وجہ سے ہم نے زبر لگایا ہے۔ یہاں پر ہم پیش کو یعنی کہ تنوین کو گرا دیں گے، اور وہی پیش برقرار رہے گی، مسلمون کی ایک پیش گرے گی، اور پھر اس کے بعد ہم پیش چاہتا ہے کہ اس کے بعد واو آئے، ہم نے واو ڈال دیا، اور نون موجود ہے، یعنی آپ اس کو واحد سے توڑیں گے تو وہ تسنیہ میں بھی نون آئے گا اور جمع میں بھی نون آئے گا۔ نون کو آپ نے ساتھ سے نہیں چھوڑنا، نون تسنیہ میں بھی آئے گا اور جمع میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے واحد سے توڑا تو تسنیہ میں بھی نون لگایا اور جمع میں بھی لگایا، تو ہمارا بن گیا مسلمون، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ سیم وہی طریقہ ہے آپ کا، یہاں پر صرف اور صرف آپ نے سارا ویسے ہی لکھا، ہم نے اس کے نیچے زیر ڈال دی، میم کے نیچے، اور میں نے آپ سے کہا کہ اس کا اپوزٹ لاسٹ والے لیٹر پر ڈالیں گے۔ یہاں پر اگر ہم نے زبر ڈالا ہے تو لاسٹ لیٹر پر زیر آئے گی، اور یہاں پر اگر زیر ڈالا ہے تو لاسٹ لیٹر پر زبر آئے گی۔ اس کی نصب کی حالت میں بنتا ہے مسلمینہ اور مسلمینہ، مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ، ٹھیک ہے؟ ہم اب اس کو دیکھتے ہیں رفع، نصب اور جر کی حالت میں۔ مسلمون مسلمانی مسلمونہ، مسلمن مسلمینی مسلمینہ، مسلمین مسلمینی مسلمینہ، یہ ہمارا پورا کا پورا مذکر ہو گیا۔ اکیلا ایک مسلم ہوگا تو مسلمن، دو ہوں گے مسلمانی، اگر زیادہ ہوں گے مسلمونہ، مسلمن ایک، مسلمینی دو، مسلمینہ زیادہ، دو سے زیادہ، مسلمین مسلمینی مسلمینہ۔ آگے چلتے ہیں جی، آپ نے صرف اور صرف واحد مذکر کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اب اسی واحد مذکر کو آپ دیکھیں گے، کیونکہ تنوین ہمیشہ ہماری لاسٹ لیٹر پر آتی ہے، یہ سیم وہی ہم نے ڈالا، اس کے آگے آپ نے اس کے آگے تائے مربوطہ گول تا ڈال دی۔ اب یہاں پر آپ اس کو یہاں پر بھی پیش نہیں پڑھ سکتے تھے، مسلموتن نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ دو پیش آپس میں جب اکٹھے آ جائیں تو وہ ثقیل ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں، ان کو پڑھنا بہت مشکل ہے، دشوار ہے، تو اس لیے یہاں پر زبر دی گئی، مسلمتن بن گیا، مسلمتن، مسلمتن، تائے مربوطہ مونس کی علامت، یہاں پر اس کو جب ہم نے نصب کی حالت میں دیا زبر آئی، مسلمتن مسلمتن، جر کی حالت میں آ گیا۔ اب آپ نے سیم وہی چیز یہاں پر لے کر آنی ہے، سیم وہی کرنا ہے، صرف آپ نے چونکہ یہ تا ڈالا تھا، اس تا کو آپ نے بیچ میں یہاں پر واپس یہاں پر ایڈجسٹ کر دینا ہے، اور اس تا کے آگے جو الف نون ہم نے ڈالا تھا وہ الف نون وہی سیم ہم ڈالیں گے، لیکن وہ تا کے آگے آئے گا الف نون، آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمتانی مسلمتانی، یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی وہی ہے، مسلمہ، یہ تا بھی آیا ساتھ میں، مسلمہ تئینی، سیم وہی ہے جو ہم نے یہاں پر کیا وہی ہے، بس اس کے اندر ہم نے یہاں پر چونکہ یہاں پر تا نہیں تھا، ہم نے مسلمینی ویسے ہی ڈائریکٹ بنا دیا، یہاں پر تا تھا، تا ہم نے بیچ میں ڈال کر تئینی بنا دیا، اسی طرح مسلمہ تئینی یہ بھی بن گیا۔ اور جو مونس ہے، مونس کے آخر میں تا لازمی موجود ہوتی ہے، جمع میں لازمی موجود ہوتی ہے، مسلماتن ہو گیا، مسلماتن، دیکھیں مسلماتن، جب مونس کی جمع بناتے ہیں تو اس کے آخر میں الف اور تا ڈالتے ہیں،
جب مذکر کی جمع بناتے ہیں تو اس کے آخر میں واو اور نون ڈالتے ہیں، مؤنث کی جمع بناتے ہیں تو الف اور تا بناتے ہیں، اور جب مذکر کی بناتے ہیں تو واو اور نون ڈالتے ہیں، مسلمات، مسلمات، مسلمات۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ۔ جمع سالم ہو گیا، اور جمع مکسر کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر واحد کا کوئی صیغہ موجود نہ ہو، جیسے ہم لوگ کہیں کہ کتاب، کتاب ان میں کہوں، اور اس کا جمع ہوگا کتبون، اس کے اندر یہ بالکل مختلف ہے، مکسر ہے۔ اگر میں یہ کہوں فار ایگزامپل، میں اس کے علاوہ کہوں اگر بابن، تو اس کا جمع ہوگا اب وابن، یعنی کہ یہ کسی بھی رول کے تحت نہیں آیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جمع بناتے وقت ہم نے نہ تو واو نون ڈالا آگے، ٹھیک ہے، نہ اس کے آگے ہم لوگوں نے الف اور تا ڈالا، یعنی ان رول کے تحت یہ جمع نہیں بنے، جو ہم نے رول پڑھے ہیں اس رول کے تحت یہ لوگ جمع نہیں بنے، اس لیے یہ جمع مکسر ہیں، اپنی مرضی پر چلتے ہیں، جیسا دل کرتا ہے ویسے جمع بن جاتے ہیں، اس لیے یہ جمع مکسر ہیں، ان کو جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ جمع دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جمع سالم جو رول کے تحت بنتا ہے جس کے اندر واحد کا لفظ موجود ہوتا ہے، اور جمع مکسر وہ ہوتا ہے جس کے اندر واحد کا لفظ موجود نہیں ہوتا، جو جیسے چاہے ویسے بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا جی، یہ وہی ویسے ہی ہے جی، دیکھیں جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ زیر زبر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور رفع نصب اور جر کو اعراب کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ سارے اعراب ہوتے ہیں جو لاسٹ لیٹرز پر آتے ہیں، لاسٹ لیٹر والوں کو اعراب کہتے ہیں۔ میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا تھا کہ لاسٹ لیٹر پر، اس پر کیا ہم نے، اس لاسٹ لیٹر کو ہم نے کیا دیا؟ ہم نے اس کو رفع دی، رفع دینے سے وہ کیا بن گیا؟ مرفوع بن گیا، اور اس کی اعرابی حالت اس کی مرفوع ہو گئی، اور اس کا سٹیٹس کیا ہو گیا؟ اس کا سٹیٹس کیا ہو گیا؟ فاعلی سٹیٹس ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسم کا سٹیٹس کیا ہو گیا؟ فاعلی سٹیٹس ہو گیا۔ اگر یہ جو پیچھے والے لیٹرز پر میم پر پیش ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ اس پر میم پر پیش ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ میم پر رفع، یعنی کہ پیچھے والے لیٹرز پر پیش ہوگی۔ لاسٹ لیٹر پر جو حرکات ہوتی ہیں ان کو، لاسٹ لیٹر پر جو آتے ہیں ان کو اعراب بولتے ہیں، اس سے پیچھے والوں کو حرکات بولتے ہیں۔ زیر زبر پیش کو حرکات، اور رفع نصب جر کو اعراب بولتے ہیں۔ یہ سیم وہی ہے گردان جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے، لیکن یہ اس میں معرفہ ہے، الف لام لگایا آپ نے، سیم وہی بنایا، المسلم، المسلمان، المسلمون، المسلمی، المسلمین، المسلمین، المسلمی، المسلمین، المسلمین، المسلمت، المسلمتان، المسلمات، المسلمت، المسلمتین، المسلمات، المسلمت، المسلمتین، المسلماتی۔ آئی ہوپ سو یہاں پر اب تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، جو ہم نے یہ سارا منصرف کو ہم نے بیان کر دیا، آپ نے دیکھا کہ منصرف کے اندر پیش میں بھی آیا، تثنیہ میں جاتے ہوئے، یعنی سوری یہاں سے دیکھیے گا، پیش میں بھی ہے، زبر میں بھی ہے، زیر میں بھی ہے، پیش میں بھی ہے، زبر میں بھی ہے، اور زیر میں بھی ہے، یعنی کہ تینوں حالتوں میں، تینوں حالتیں لیتا ہے۔ ہم نے پیچھے دیکھا یہاں پر وہ تنوین میں بھی تھا، یعنی کہ تنوین بھی لے رہا ہے، زبر بھی لے رہا ہے، زیر بھی لے رہا ہے، اور پیش بھی لے رہا ہے، سب کچھ لے رہا ہے، ہر قسم کی حرکات لے رہا ہے۔ اب غیر منصرف کو دیکھیے گا، یہ غیر منصرف جو ہے، یہ ابراہیم رفع کی حالت میں پیش آیا اس کے اوپر، نصب کی حالت میں زبر آیا اس کے اوپر، لیکن جر کی حالت میں اس کے اوپر زیر نہیں آئی ہے، یہ زبر کی ساتھ ہی رہا ہے، ابراہیم ہی رہا ہے، عائشتو، عائشتا، عائشتا، نصب اور جر میں سیم رہا، مکتو، مکتا، مکتا، نہ تنوین آئی نہ زیر آئی، دونوں چیزیں نہیں آتی، غیر منصرف کے اوپر دونوں چیزیں نہیں آتی، نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی زیر آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کچھ تھوڑے سے پوائنٹس ہیں، یہ اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہ یہی رول ہے اور اسی کے تحت ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف جو زبان کو ہم جیسے سمجھنے والے اجمی لوگ ہیں انہوں نے تھوڑا سا غور و فکر کیا تو ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ غیر عرب مردوں کے جو نام ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر عرب مردوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، لیکن یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ہمیشہ ہی ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب نہیں تھے، یعنی کہ وہ عرب میں نہیں تھے، وہ فلسطین میں تھے، اور اس وقت فلسطین کو عرب شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ تمام عورتوں کے جو نام ہوتے ہیں، خواتین کے جو نام، عربی مونس خواتین کے جو نام ہوتے ہیں، خواتین کے عربی مونس نام، وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اچھا، انبیاء کے اکثر نام
جیسے آدم، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، داود اور سلیمان، یونس، یوسف، ایوب، یہ جو انبیاء کے نام ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. اکثر نام ہم نے دو چیزیں پڑھ لی، انبیاء کے اکثر نام، مردوں غیر عرب مردوں کے نام، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ عربی مونس عورتوں کے نام، مونس کے نام، خدیجۃ، عائشۃ، حفصۃ، فاطمۃ، زینب، سارے کے سارے غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی وہ رفع اور نصب قبول کرتے ہیں، جر کی حالت میں نہیں آتے، ان پر تنوین بھی نہیں آتی ہے. مردوں کے وہ نام جو گول تا پر ختم ہوتے ہیں، طلحتو، طلحہ ہوتا ہے نا، طلحہ، معاویتو، حمزتو، اسامتو، وہ تمام مردوں کے نام جو گول تا پر ختم ہوتے ہیں وہ مونس نہیں ہیں، وہ علامت لگی ہوئی ہے ساتھ میں، وہ مونس نہیں ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے نام غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کو اندر مزید بھی انشاءاللہ شامل کر دوں گی. اس کے بعد آگے ایک اور ہوتا ہے کہ جی وہ تمام مردوں کے نام جو الف نون پر ختم ہوتے ہیں، جیسے عثمان، عدنان، سلیمان، یہ الف نون پر ختم ہونے والے مردوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. فرشتوں کے نام بھی، تمام فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں. جبریل، میکال، ہاروت، ماروت، یہ تمام کے تمام فرشتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ شہروں اور ملکوں کے اکثر نام شہروں اور ملکوں کے اکثر نام غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے مکہ، پاکستان، مصر، لاہور. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے نام اگر ہم کہیں تو یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی یہ نصب اور رفع اور نصب ہوتے ہیں اور جر کی حالت میں یہ نہیں جاتے ہیں، نصب اور جر کی حالت ان کی سیم ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور ان پر تنوین بھی نہیں آتی. مبنی کو دیکھتے ہیں. اب مبنی کو دیکھیے گا جی، مبنی کیا ہوتے ہیں؟ مبنی کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ جو ضمائر ہوتی ہیں وہ ساری مبنی ہوتی ہیں، اس میں اشارہ بھی مبنی ہوتے ہیں، اور تمام حروف بھی مبنی ہوتے ہیں. جیسے آپ پڑھتے ہیں نا الا، الا، یہ سارے کے سارے حروف آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، حروف جارہ آپ جتنے بھی پڑھیں گے قرآن کے اندر، لی، وہ مبنی ہوتے ہیں، ان کی حرکات تبدیل نہیں ہوتی. تمام حروف، تمام ضمائر بھی، تمام حروف بھی، اور اس میں اشارہ بھی، اور حروف استفہامیہ جو سوال کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ سب مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ اب دیکھیں آپ اس کو رفع کی حالت میں دیکھیں تل کا ہی رہے گا، نصب کی حالت میں بھی تل کا ہے، جر کی حالت میں بھی تل کا ہے. من، 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 ہر جگہ پہ ایسا ہی ہے. الذی، الذی، الذی. اچھا، یہ اسماء موصولہ ہیں، اسماء موصولہ بھی وہ بھی مبنی ہی رہتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے جی، الذی، 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 یہ بھی دیکھیے وہی رہا. ہاذا، 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 یہ سارے کے سارے ویسے ہی رہیں. مبنی جو ہوتے ہیں وہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے. رفع میں بھی لاسٹ پر زبر ہے، ادھر بھی زبر ہے، ادھر بھی زبر ہے، یعنی یہ اپنی حالت کو تبدیل، اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتے، ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لیکن ان کا محلی اعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہماری کلاس مکمل ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.